So, good evening, friends. Today we are discussing photochemistry, a reaction that takes place in photochemical condition, or we can say sunlight HNU, is known as a photochemistry. Here I am written just in general. What do we mean by ultraviolet, visible, and infrared region? In ultraviolet, 100 to 400 nanometer wavelength is there. In visible, 400 to 700 nanometer wavelength, and in infrared, 750 to 2500 nanometer wavelength is there. Visible and UV radiations are mainly used in photochemical reactions. So we can say that visible and UV radiations are mainly used in photochemical reactions. Photochemistry is very important topic from the net GATE GSET point of view because many questions are framed from photochemistry. Here I am taking 3 examples of photochemistry. Means any reaction that takes place in photochemical condition are known as a photochemistry. Photosynthesis, example, plants use solar energy to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. Human formation of vitamin D by exposure of light of sunlight to sunlight is another example of photochemistry. Halogenation of alkanes with the help of various catalysts, we can say it is also an example of photochemical reactions, or we can say photochemistry. In photochemistry, there are some laws. So there are 2 laws are there in photochemistry. First law, Grother-Draper law. Only light is absorbed can produce photochemical change. Means reactions can take place only when light is absorbed can produce photochemical change. When any light is absorbed, it gives any chemical change, then this law is satisfied. Means Grother-Draper's law is verified. Or we can say when light radiations fall on a substance, only the fraction of incident light which is absorbed can bring about a chemical change. Reflected and transmitted light do not produces any chemical change. મીન્સ આ જે લો છે એમાં એવું કહેવા માંગે છે કે કોઈ પણ લાઇટ રેડિયેશન ઇફ સપોઝ આ એક સબસ્ટન્સ છે એની ઉપર તમે કોઈ પણ આ રેડિયેશન્સ આપો લાઈક એચન્યુ કન્ડિશન્સ હું અહીંયા અપ્લાય કરું કોઈ પણ રિએક્શન્સ છે આ એચન્યુ રિએક્શન્સ મેં આપી આ તમારું ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ હશે જીએસ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ઇફ આ એક્સાઇટ થાય છે અહીંયાથી અનધર લેવલ પર આ તમારું એક્સાઇટેડ લેવલ છે ઈએસ ઇન શોર્ટ ફોર્મ આપણે કહેવું હોય તો આ જ્યારે લાઇટ રેડિયેશન ફોલ થાય છે કોઈ પણ સબસ્ટન્સ પર ઇફ આ સબસ્ટન્સ છે એની પર લાઇટ રેડિયેશન્સ અહીંયા એમિટ થાય એબ્ઝોર્બ કરશે આ અને સમ અમાઉન્ટ ઓફ લાઇટ આ એક્સાઇટેડ થઈને અનધર લેવલમાં કન્વર્ટ થશે જે રિફ્લેક્ટેડ ને જે ટ્રાન્સમિટેડ લાઇટ છે એ કોઈ પ્રકારનો કેમિકલ ચેન્જ દર્શાવે નહીં એટલે શો ના કરે તો એ તમારો ગ્રોથર-સ્ટ્રેપર લો છે. This law is purely qualitative and does not give any relationship between the amount of light absorbed by the molecule and the number of molecules which have been reacted. આ જે લો છે પ્યોરલી ક્વોલિટેટિવલી છે અને કોઈ પ્રકારની કોઈ રિલેશનશિપ બતાડતો નથી કેટલી લાઇટ એબ્ઝોર્બ થઈ કોઈ પણ મોલેક્યુલ પર અને કેટલી લાઇટ રિએક્ટ કરશે જે લાઇટ તમે જે ઇન્સિડન્ટ કરી એ. So here we are discussing another law, Einstein law of photochemical equivalence, or we can say photochemistry given by Stark and Einstein law. Second law photochemistry નો જે છે એ સ્ટાર્ક ને આઇન્સ્ટાઈને આપ્યો હતો એને એ ઓલરેડી 1 માર્ક એસક્યુ તમારામાં પૂછાઈ શકે બંને લો 1 માર્કમાં પૂછાઈ શકે એસક્યુમાં કે give the laws of photochemistry. In case તમને એવું પણ પૂછાઈ શકે કે give the Stark and Einstein law 1 માર્કરમાં પૂછાઈ શકે. A molecule absorb a single quantum of light which is being excited is known as second law. This law states that each molecule or atom activated by light absorb only one quantum of light which causes activations. એક એક્ઝામ્પલથી આપણે આને સમજીએ શું કહેવા માંગે છે. ઇફ કોઈ મોલેક્યુલ છે આ એક મોલેક્યુલ લીધો એક મોલેક્યુલ છે AB
ઇફ આની અંદર હું ફોટોન જેટલી એનર્જી આપું છું મીન્સ એચન્યુ આપું છું તો એ બી સ્ટાર જે હશે એ એક્ટિવેટ થઈ ગયો હશે મોલેક્યુલ મીન્સ એને કઈ એનર્જી મળી એટલે એક્સાઇટ થયો એ મોલેક્યુલ સો એને આપણે એક્ટિવેટેડ મોલેક્યુલ કહીશું અથવા તો એક્સાઇટેડ મોલેક્યુલ કહીશું સેમ વેમાં જેમ અહીંયા મેં એક્ઝામ્પલ લીધું હતું આ સેમ આના બેઝ પર જ છે આ સેકન્ડ લો અહીંયા બીજી એક ટર્મ છે ક્વોન્ટમ યીલ્ડ આ પણ જનરલી 1 માર્કર ક્વેશ્ચનમાં પૂછાતી હોય છે 1 માર્ક એસક્યુમાં number of molecules reacting per quantum of light absorbed is known as a quantum yield એનો બીજો એક ઓર ફોર્મ્યુલા છે quantum yield can be shown by phi number of molecules reacting in given time divided by number of quantum of radiation absorbed in the same time અહીંયા બીજી એક ડેફિનેશન છે 1 આઇન્સ્ટાઇન what do you mean by the term 1 આઇન્સ્ટાઇન એ 1 માર્કરમાં ઓલવેઝ આ પૂછાય છે the energy E absorbed per mole of a reacting substance is called 1 Einstein. If કોઈ મોલેક્યુલ છે તમારી H ની કન્ડિશન એબ્ઝોર્બ કરે છે અને એની સાથે કોઈ પણ નંબર ઓફ મોલેક્યુલ્સ હોય એટલે એને બરાબર આપણે લઈ શકીએ અને તો એ જે તમારી જે એનર્જી છે એને 1 આઇન્સ્ટાઇન તરીકે તમે એનર્જીને કન્સિડર કરી શકો the quantum yield of the product formation માટે જે ક્વોન્ટમ yield છે એને કેવી રીતે દર્શાવી આવી રીતે છે phi is equal to number of molecules of product form divided by number of Einstein of radiation absorbed if તમારે પ્રોડક્ટ ફોર્મેશન થઈ છે તમારી તો તમારે એની ક્વોન્ટમ yield ફાઇન્ડ કરવી હોય તો કેટલા મોલેક્યુલ્સ તમારા પ્રોડક્ટમાં ફોર્મ થયા છે ભાગ્યા જેટલી આઇન્સ્ટાઇન જેટલી એનર્જી એને એબ્ઝોર્બ કરી છે મીન્સ પ્રોડક્ટ ફોર્મેશન ડિવાઇડ બાય આઇન્સ્ટાઇન 1 આઇન્સ્ટાઇન એટલી એનર્જી એને એબ્ઝોર્બ કરી છે એ તમને પ્રોડક્ટ ફોર્મેશનની તમને ત્યાં ક્વોન્ટમ yield મળી જશે ટાઈપ્સ ઓફ એક્સાઇટેશન અહીંયા જસ્ટ જનરલી મેં જસ્ટ ફોટોકેમિસ્ટ્રીને અવેર કરવા માટે અહીંયા જસ્ટ ટ્રાન્ઝિશન્સ લખ્યા છે ધીસ ટ્રાન્ઝિશન તમે ઓલરેડી ભણી ચૂક્યા હશો યુવી વિઝિબલ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીમાં સિગ્મા ટુ સિગ્મા સ્ટાર એન ટુ સિગ્મા સ્ટાર પાઈ ટુ પાઈ સ્ટાર એન ટુ પાઈ સ્ટાર ઇફ આ ના ખબર હોય તો કહી દઉં સિગ્મા બોન્ડિંગ જે લોઅર સ્ટેટમાં હોય એના ઉપર પાઈ બોન્ડ હોય પછી એન એટલે નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ એ બધા એન બોન્ડિંગમાં આવે પછી એની ઉપર પાઈ સ્ટાર આવે અને એની ઉપર સિગ્મા સ્ટાર આ જે છે આ સ્ટ્રેટ લાઇન એ તમારી એનર્જી ઇન્ડિકેટ કરે છે મીન્સ કેટલી એનર્જી છે અહીંયા ઓર્ડર ઓફ એનર્જી તમે જો તો સિગ્મા ટુ સિગ્મા સ્ટારની એનર્જી આટલી બધાથી વધારે એનર્જી આની છે તો તમને ખબર હશે કે જો એનર્જી જેટલી વધારે હોય એટલી તમારી વેવલેન્થ ઓછી મીન્સ એનર્જી ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ લેમ્બડા and energy is equal to h nu આ બેઝિક છે આ તમે ભણીને આવી ચૂક્યા હશો તો આ જ ફોર્મ્યુલાને અલગ રીતે લખવો હોય તો E is equal to hc by lambda h જે છે પ્લાન્ક કોન્સ્ટન્ટ છે c એ પણ કોન્સ્ટન્ટ છે લેમ્બડા વેવલેન્થ છે અહીંયા મ્યુ જે છે ફ્રીક્વન્સી શો કરે છે વેવ નંબરના ટર્મ્સમાં પણ તમે આને ઇન્ડિકેટ કરી શકો ઓર્ડર ઓફ એનર્જી તમારી સિગ્મા ટુ સિગ્મા સ્ટારની વધારે હશે એન ટુ સિગ્મા સ્ટારની એનાથી ઓછી હશે પછી પાઈ ટુ પાઈ સ્ટાર ને સૌથી ઓછી એનર્જી લિસ્ટ એનર્જી એન ટુ પાઈ સ્ટારની હશે એન ટુ પાઈ સ્ટારની લિસ્ટ એનર્જી હશે તો આ મેક્સિમમ વેવલેન્થ શો કરશે આ મેક્સિમમ વેવલેન્થ તમારે આ ચાર ટ્રાન્ઝિશનમાં જોવા હોય તો લેમ્બડા એન ટુ પાઈ સ્ટારની વધારે હશે મીન્સ કોન્જુગેશન જેની અંદર વધારે થતું હશે એ પાઈ ટુ પાઈ સ્ટાર ને એન ટુ પાઈ સ્ટાર હશે એની અંદર લિસ્ટ એનર્જી હશે અને હાઈએસ્ટ વેવલેન્થ હશે એની અંદર બીજી એક વસ્તુ આમાં એ જોવાની છે કે આ જે ટ્રાન્ઝિશન્સ છે એમાંથી બીજા પણ ટ્રાન્ઝિશન પોસિબલ હતા જેમ કે સિગ્મા ટુ પાઈ સ્ટાર અને પાઈ ટુ સિગ્મા સ્ટાર બટ એ લેપોર્ટે ફોર્બિડન રૂલ મુજબ એ થતા નથી એટલા માટે પોસિબલ નથી એ બે ટ્રાન્ઝિશન્સ બાકી ટોટલ 6 ટ્રાન્ઝિશન્સ પોસિબલ હતા બટ એમાંથી જે 4 જે છે એ અલાઉડ છે અને બે ફોરબિડન છે એટલે બે ફોરબિડન ની આપણે અહીંયા વાત કરતા નહીં types of excitation and types of organic compound that are forming okay sigma to sigma star એટલે વર્ડ ઇન્ડિકેટ કરે છે જે સિગ્મા બોન્ડ બનાવશે મીન્સ જે સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન્સ મીન્સ આલ્કેન જે છે સિગ્મા બોન્ડ્સ ફોર્મ કરશે
N2 સિગ્મા સ્ટાર મીન્સ તમારે લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન વિથ સિગ્મા બોન્ડ પ્રેઝન્ટ હશે એવા મોલેક્યુલ્સ ફોર્મ કરશે, જેમ કે આલ્કોહોલ છે, CH3OH. CH3OH અહીંયા આ ઓક્સિજનની લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે અને CH3 અને OH વચ્ચે સિગ્મા બોન્ડ છે. સો N2 સિગ્મા સ્ટાર. અમાઇન્સ છે CH3NH2 લઈ શકો, ઇથર CH3O CH3, થાયો ઇથર્સ લઈ શકો. એક્ઝામ્પલ વેરિયસ એક્ઝામ્પલ છે N2 સિગ્મા સ્ટાર ના. પાઈ ટુ પાઈ સ્ટાર મીન્સ પાઈ બોન્ડ હોય તો એ બધા મોલેક્યુલ ફોર્મ કરશે પાઈ ટુ પાઈ સ્ટાર. જેમ કે આલ્કિન છે, આલ્કાઇન છે, કાર્બોનિલ કમ્પાઉન્ડ છે, બધા પાઈ ટુ પાઈ સ્ટાર ટ્રાન્ઝિશન શો કરશે. N2 pi star carbonyl compounds acid and its acid derivatives એ બધા molecules N2 pi star શો કરશે. અહીંયા મેં ઇન્ડિકેટ કર્યું છે કે various characteristics of photochemical reactions means what are the characteristics of photochemical reactions. So અહીંયા just indicate છે photochemical reaction takes place by absorption of light. If કોઈ molecule light absorb કરશે અને કોઈ change દેખાડશે એને photochemical reactions આપણે કહી શકીએ. When a light composing number of colors is used, the photochemical reaction may not be initiated by all colors. If કોઈ લાઇટ છે એ બહુ બધા કલર્સ તમને શો કરતી હોય અથવા તો યુઝ થયા હોય કલર્સ, તો ફોટોકેમિકલ રિએક્શન્સ જે ઇનિશિયેટ જે થવાની હશે એ બધા કલર્સથી ના થતી હોય, પર્ટિક્યુલર કંઈક એક સબસ્ટન્સ હશે એના કારણે શો થતી હોય. ધ ફ્રી એનર્જી ચેન્જ ડેલ્ટા જી અથવા તો ગિવ્સ ફ્રી એનર્જી પણ કહી શકો. ફોર ફોટોકેમિકલ રિએક્શન મે બી આઈધર નેગેટિવ ઓર પોઝિટિવ. ફોટોકેમિકલ રિએક્શન્સ માટે જે ગિવ્સ ફ્રી એનર્જી હોય છે એ મે બી પોઝિટિવ હોઈ શકે અથવા નેગેટિવ હોઈ શકે. પછી આ વન માર્કર્સ માટે છે ફોટોન્સ. વોટ ડુ મીન બાય ફોટોન્સ? લાઇટ એનર્જી ઇઝ એબ્સોર્બ બાય મોલેક્યુલ ઇઝ ક્વોન્ટિફાઈડ યુનિટ ઇઝ નોન એઝ અ ફોટોન. આઇન્સ્ટાઈનની આપણે ઓલરેડી ડેફિનેશન આગળ જોઈ લીધી કે કેટલા અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી એબ્સોર્બ થશે પર મોલ. સો NH nu is equal to NH nu is equal to NHC by lambda. H nu અહીંયા nu આ જે છે ફ્રીક્વન્સી એ C by lambda માં કન્વર્ટ થઈ ગયું. એની એવોગેડ્રો નંબર છે, H પ્લાન્ક કોન્સ્ટન્ટ, lambda is a wavelength. The molecule, whether is singlet or triplet excited state, is said to be activated thus. If A0 molecule છે એ કોઈ molecule H nu કન્ડિશન તમે અપ્લાય કરો છો તો A સ્ટાર માં કન્વર્ટ થાય. જો A સ્ટાર જે છે એ તમારો એક્ટિવેટેડ મોલેક્યુલ કીધો એને કહેવાય. A0 છે એ તમારો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ મોલેક્યુલ છે. If A0 is the molecule in the ground state and A star is the molecule in the excited state, just basic example અહીંયા લીધું છે મેં. The activated molecule returns to the ground state by dissipating its energy through the non-radiative and radiative transitions process. So આ જે રેડિએટિવ નોન રેડિએટિવ ટ્રાન્ઝિશન્સ પ્રોસેસ જે છે એ વેરિયસ પ્રોસેસ છે. નોન રેડિએટિવ પ્રોસેસ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરીશું જેબ્લોસ્કી ડાયાગ્રામમાં, અને રેડિએટિવ પ્રોસેસ એ પણ ડિસ્કસ કરીશું જેબ્લોસ્કી ડાયાગ્રામમાં. નોન રેડિએટિવ ને રેડિએટિવ પ્રોસેસ સિમ્પલ વર્ડ્સમાં આપણે કહેવું હોય તો રેડિએટિવ પ્રોસેસ એ પ્રોસેસ કહેવાય જેમાં H nu એટલે ફોટોકેમિકલ ચેન્જ રિલીઝ થાય, કોઈ પણ રિએક્શનની અંદર એ રિલીઝ કરે H nu, તો એને રેડિએટિવ પ્રોસેસ કહેવાય. રેડિએટિવ પ્રોસેસની અંદર ફ્લોરોસિન્સ, ફોસ્ફોરસિન્સ આ બધું રેડિએટિવ પ્રોસેસમાં આવે. નોન રેડિએટિવ પ્રોસેસ એવી પ્રોસેસ છે જેમાં થર્મલ કન્ડિશન્સ જે તમે આપ્યું અને એ રિલીઝ થાય, એની થર્મલ કન્ડિશન્સ મીન્સ થર્મલી હીટ કહી શકો તમે. કોઈ પણ રિએક્શનમાં હીટ રિલીઝ થાય એને નોન રેડિએટિવ પ્રોસેસ કહેવાય. અહીંયા જસ્ટ સિમ્પલી મેં લખ્યું પણ છે કે રેડિએટિવ પ્રોસેસ, નોન રેડિએટિવ પ્રોસેસ જેમાં H nu લાઇટ રિલીઝ થાય એને રેડિએટિવ પ્રોસેસ કહેવાય. નોન રેડિએટિવ પ્રોસેસ જેમાં હીટ રિલીઝ થાય એને નોન રેડિએટિવ પ્રોસેસ કહેવાય. મોસ્ટ પ્રોબેબલ થર્મલ રિએક્શન્સ એન્ડ ફોટોકેમિકલ રિએક્શન્સ અહીંયા ડિફરન્શિએટ મેં આપ્યું છે. વોટ આર થર્મલ રિએક્શન્સ એન્ડ વોટ આર ફોટોકેમિકલ રિએક્શન્સ, બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે. This involves by absorption or evolution of heat. Thermal reactions જેની અંદર heat absorb થતી હોય અથવા તો નીકળતી હોય એને thermal reactions કહેવાય. ફોટોકેમિકલ રિએક્શનમાં જેમાં absorption of light થતું હોય જેમ કે H nu condition ને photochemical reactions છે.
free energy of the molecule is decreases. Okay, free energy of the molecule decreases. In photochemical reactions, free energy of the molecule increases. It is simple in nature. Thermal reactions, photochemical reactions are complex in nature. Generally, thermal reactions are fast. Photochemical reactions are slow. Rate is depend on temperature in thermal reactions and rate is independent on temperature. So આનું જે બીજું જે ડિફરન્સ છે મોસ્ટલી આમ કહેવા જઈએ તો 7 માર્કમાં પૂછાય છે. ગીવ ધ ડિફરન્શિએટ બિટવીન ધ થર્મલ રિએક્શન એન્ડ ફોટોકેમિકલ રિએક્શન્સ મે બી પૂછાઈ શકે 7 માર્ક્સ ક્વેશ્ચનમાં. સો further on we will discuss on differentiate between the thermal and photochemical reactions. So thank you so much for listening me. If you are like this video, then please share to your friends. Thank you.